환난 가운데 우리의 피난처 되시며 우리의 산성 되시는 주님, 우리가 주께로 피하여 싸우니 주님의 그 품에 우리를 품어주시고 우리를 안전케 하여 주시옵소서. 세상의 모든 난리를 주님의 그 권능의 손으로 잠잠케 하시고 오직 주를 예배하는 거룩한 주의 백성들을 주님 긍휼히 여겨 주시옵소서. 이 땅의 하나님의 교회들이 주를 예배하게 하시고 주의 영광이 온 열방에 비추게 하여 주시옵소서. 하나님, 이 모든 환난과 어려움 가운데서도 주를 향한 우리의 이 신앙의 발걸음이 멈추지 않게 하시고 우리의 모든 삶이 오히려 환난 가운데 더 세밀하게 돌보시는 주님의 은혜를 체험하는 귀하고 복된 시간 되게 하여 주시옵소서. 하나님, 이 시간 주를 예배합니다. 주를 찬양합니다. 이곳에 임재하여 주시고 한없는 은혜로 충만케 하여 주시옵소서. 우리의 모든 약함 가운데 강함 되시는 주님께서 우리의 모든 삶의 문제와 우리의 삶의 모든 어려움들 가운데 지금도 일하고 계심을 믿사오니 여호와 이레 에베네셀의 하나님께서 우리와 함께하여 주시옵소서. 주님을 사랑합니다. 이전보다 더욱 사랑합니다. 오직 예수님만이 나의 주님을 고백하며 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. My Jesus, I love thee. I know that I'm mine. For thee, all the fallen of sin, I resign. My grace
Generation families. I hope you and your families are doing well, and I hope you are safe during this time. As you can see, we have prepared another joint KM and EM worship video service for all of you. We really hope you'll take advantage of this time to just be with your families and worship together. So before we start, go ahead and give someone in your family a nice big hug. Give them a great big hug. Husbands and wives, give each other a hug. Parents and children, give each other a hug. Don't be shy. Children, humble yourselves. Give your parents a hug. And siblings, you also give each other a hug. And everyone, say to each other, I'm glad to be home with you. All right, are you saying it? Just to make sure, one more time, say it. I'm glad to be home with you. All right. Well, you can go ahead and have a seat. It has been a crazy time, hasn't it? It has been a crazy time in our world. I have to admit that I have never experienced anything like this coronavirus before. I have never seen anything like it. I have never seen anything impact and disrupt every level of life. No matter who you are, young or old, rich or poor, black, white, brown, or yellow, your life has been totally impacted by this virus. Obviously, thousands of people have died, and every day more and more people are being infected. Schools were forced to shut down. Many people were forced to work from their homes, and unfortunately, many people have even lost their jobs. Our economy has plummeted globally, and our government is scrambling, trying to figure out what to do about this virus. Every sporting event has been canceled. Every social gathering has been canceled. We are forced to physically distance ourselves from each other, and we are forced to stay inside our homes. This is reality. This virus has totally turned our world upside down. And if I'm honest, it's pretty scary. I went to Costco the other day, and there was a huge line outside waiting to get into the store. And people were wearing masks and gloves, and people were wiping down the shopping carts, and they would only let a few people inside the store at a time. I have never experienced anything like it before. When you turn on the news, it's all about the coronavirus. When you scroll down on social media, everything is about the coronavirus. All everyone everywhere is talking about is the coronavirus, and there are so many opinions about it. There are so many voices for us to listen to, so many things for us to read. The news is saying this. People are saying that. People are scared. People are worried. The whole world is in turmoil, and no one really knows what to do about it. But during this time, when we are bombarded by all these words, the word that we must go to is the Word of God. We must lean on the Word of God, because God's Word is true. God's Word isn't just any word. God's Word is a promise. That means if God said it, then it is. If God said it, then nothing can change it. You have all heard the verse that says, all things are possible with God. But do you know that there is something impossible for God to do? Now, EM members, we have talked about this before. But what is the one thing that is impossible for God to do? It is impossible for God to go back on His word.
It is impossible for God to lie. Hebrews chapter 6 verse 18 says this, God did this so that by two unchangeable things in which it is impossible for God to lie. See, church, God cannot lie. And the Bible is not a textbook, but the Bible is God's promises and his purposes for his people. And that is why it is important for us to lean on God's word during this time of crisis. Don't just read the news. Read God's word. Don't fill yourself up more with worries and fears. Fill yourself up with the living words of God. Let God's word encourage you. Let God's word give you understanding. Let God's word give you strength and hope. Let God's word go deep in your heart. This week, a verse that has been deep in my heart comes from Isaiah chapter 54, verse 17. And this is what it says. No weapon forged against you will prevail. Let me read that verse again. No weapon forged against you will prevail. This verse comes from a passage where God promises to restore his people who have been separated from him. And this passage ends with this incredible promise. No weapon forged against you will prevail. This verse tells us that there will always be all kinds of weapons that come up against us. Sometimes these weapons can be big. Sometimes these weapons can be small. Sometimes these weapons that come up against us can be microscopic in size, but can cause mass destruction, like this virus. But what does the Word of God tell us? It tells us that no matter what weapon comes up against us, it will not prevail. It doesn't matter how big or small the weapon is, it will not prevail. No weapon will win against us because God is with us. Now, it doesn't say the weapon will not hurt us. It says the weapon will not prevail against us. That means that the weapons that come up against us will hurt us. The weapons will wound us. When the weapons come up against us, we will have to fight. But the promise that God gives us is that the weapon will not prevail. The weapon will not win. Look at someone and say, the weapon will not win. The truth is, this virus is hurting many people. This virus is going to leave many people wounded. We are all going to suffer. There is a real possibility that some of us might get sick. There is a real possibility that many of us will lose our jobs. But this weapon will not win against us. Do you know why? Because God says so. Amen? Something I try to do, especially during difficult times, is preach God's word to myself. This might sound funny to some of you, since I preach every week at our EM, but preaching or speaking God's word is so important. We need to read God's word, but it is also important to speak God's word as well. We must proclaim God's promises. We need to speak God's promises over our lives. No weapon forged against me will prevail. Whatever
the weapon is that has come up against you. Speak God's word to it. No weapon forged against me will prevail. No weapon will win. Amen? What I would like you to do at home together with your family is speak this verse out loud 3 times. Proclaim it together. No weapon forged against us will prevail. Ready? No weapon forged against us will prevail. No weapon forged against us will prevail. No weapon forged against us will prevail. Declare it together. Amen? God is with us, church. God will never leave us. God promises He will never forsake us. And this virus, this weapon, will not win against us. Amen? 할렐루야. 이렇게라도 인사드릴 수 있어서 참 감사합니다. 주님의 우리 성도들 사랑하고 축복합니다. 오늘 함께 나눌 말씀은 베드로전서 5장 6절부터 8절까지 말씀입니다. 베드로전서 5장 6절부터 8절까지 말씀 제가 봉독해드리겠습니다. 그러므로 하나님의 능력의 손 아래에서 겸손하십시오. 때가 되면 하나님께서 여러분을 높이실 것입니다. 여러분의 모든 근심을 주께 맡기십시오. 주께서 여러분을 돌보십니다. 정신을 차리고 깨어 있으십시오. 여러분의 원수 마귀는 우는 사자처럼 두루다니며 삼킬 사람을 찾습니다. 오늘 저는 여러분과 함께 특별히 베드로전서 5장 7절을 중심으로 모든 근심을 주께 맡기자라는 제목으로 함께 은혜 나누기 원합니다. 우리는 지금 걱정과 근심을 하지 않을 수 없는 그런 시대를 살아가고 있습니다. 지금 바이러스 때문에 코로나 바이러스 때문이라고 얘기하지만 그거가 아니더라도 우리가 걱정과 근심을 너무나도 많이 하고 살아가고 있는 시대를 살아가고 있습니다. 그래서 어떻게 보면 걱정과 근심과 염려까지 더해지고 있는 저희들의 모습이 있습니다. 그런데 성경을 보면 반대적인 얘기만 하고 있습니다. 성경에서 계속 말하는 게 근심하지 말라, 걱정하지 말라, 두려워하지 말라, 염려하지 말라고 얘기합니다. 생각해보면 여러분 왜 두렵습니까? 생각해보면 왜 여러분 근심하고 계십니까? 왜 힘들어하고 계시냐고요. 걱정과 근심과 염려는 다른 게 아니라 내가 감당할 수 있는 문제가 아닐 때 우리가 걱정하고 있을 때 이게 근심과 걱정과 염려가 되는 거예요. 내가 할 수 있는 일은 걱정하지 않아요. 내가 할 수 있는 일인데 왜 염려합니까? 그렇죠. 그런데 우리가 할 수 없는 영향에 있는 것을 우리가 봤을 때 걱정하고 근심하고 염려합니다. 지금 이런 바이러스도 마찬가지예요. 우리가 어떻게 할 수 없어요. 그러니까 염려하는 거예요. 그러니까 걱정하는 거랍니다. 그런데 오늘 베드로 사도는 다른 것이 아니라 그런 상황이 있을 때 우리가 감당할 수 없을 때 우리가 감당하지 못해서 걱정과 근심과 염려했을 때 뭐라고 얘기하냐면 그런 일 때문에 걱정하지 말고 근심하지 말고 주님께 맡기라고 얘기합니다. 그러면 주님께서 돌보아 주신다고 얘기합니다. 이 말은 다른 것이 아니라 하나님이 무엇보다 크신 것을 기억하라는 것이에요. 바이러스가 주님보다 크지 않고요. 어떤 상황이 주님보다 크지 않다는 것을 계속 이야기하고 있다는 것입니다. 여러분 한 주 동안 어떠셨습니까? 즐거우셨습니까? 힘드셨습니까? 걱정과 근심이 더 많으셨습니까? 뉴스만 보면 걱정, 근심이 많습니다. 근데 제가 저번 주에 말씀드린 것처럼 그런 두려움이 아니라 그 근심과 걱정이 아니라 여러분 주님을 믿고 주님을 바라보셔야 된다는 것입니다. 왜냐하면 전능하신 하나님께서 모든 것을 함께 하실 수 있고 다스리시고 지키시고 통제할 수 있기 때문입니다. 그렇기 때문에 근심을 주께 맡기라는 표현은 걱정과 근심은 내가 할 게 아니라는 것이에요. 우리가 걱정하고 우리가 근심해서 해결할 수 있는 문제가 아니라는 것입니다. 제가 청년들에게 잘하는 말이 있어요. 너희가 걱정하고 근심하고 생각을 해서 바뀔 거면 하라고. 근데 그렇지 않을 거면 하지 말라고 얘기합니다. 여러분 지금 세상에 지금 벌어지고 있는 이 코로나 바이러스 여러분 걱정과 근심한다고 바뀝니까? 여러분 해결할 수 있으세요? 그럼 많이 하세요. 계속 뉴스 보시면서 어떻게 하지 걱정과 끙끙 앓면서 여러분 그렇게 사세요. 근데 제가 알기로 저는 그렇게 해결하지 못합니다. 누구만 해결할 수 있냐? 주님만이 해결할 수 있어요. 그럼 우리가 어떻게 해야 되냐? 그 모든 근심과 걱정은 누구에게요? 내가 아닌 주님께 맡겨드리라는 것입니다. 우리가 염려하면서 끙끙대지 말고 염려하는
하나님께로 보내고요. 우리가 할 것은 우리가 해야 된다는 거예요. 우리의 자리에서 뜨겁게 사랑하고요. 지금 가족과 보내고 있다면 가족과 더 많이 대화하시고, 어쩔 수 없이 일을 나가셔야 된다면 조심히 그 맡은 바 일을 열심히 하시라는 것이, 내가 무엇을 해야 되는지. 그냥 세월이 흐르는 것처럼 시간을 보내지 마시고 주님께서 주신 것을 갖고 걱정 근심하지 말고 주님께 맡기고 주님께서 주신 은사를 갖고 사랑을 갖고 내 삶을 살아내야 된다고 얘기합니다. 그래서 오늘 본문은 우리 하나님께서 베드로전서 5장 7절 말씀을 통해서 고마운 말씀을 주신 거예요. 여러분의 모든 근심을 주께 맡기십시오. 주께서 여러분을 돌보십니다. 이게 개역개정에 뭐라고 되어 있냐면 너희 염려를 다 주께 맡기라. 이는 그가 너희를 돌보십니다. 라고 얘기합니다. 우리말 성경 약간 부드럽게 얘기하지만 개역개정은 명령으로 얘기했어요. 맡기라 라고 얘기해요. 너 맡겨야 돼 라고 얘기합니다. 자, 6절에는요 겸손하십시오 하지만 개역개정 뭐라고 얘기하냐면 겸손하라 라고 얘기합니다. 7절에는 맡기라. 자, 8절에 뭐라고 되어 있냐면 근신하라, 깨어라 라고 얘기합니다. 정신 차리고 깨어 있으십시오 라고도 얘기하지만 명령하십니다. 근신하고 깨어 있어야 된다. 이때는. 자, 맡기시라. 맡기라라는 그 원어의 그 원본을 보시면, 원어의 표현을 보시면 누가복음 19장 39절에 좀 이렇게 잘 표현되어 있는 게 있어요. 그들은 예수께서 나귀를 끌고 와서 자기들의 겉옷을 던져 나귀 등에 얹고 예수께서 타시도록 했습니다라고 되어 있습니다. 여기서 자기들의 겉옷을 던져 나귀 등에 얹고라는 표현이 있죠. 이게 던져 얹고가 다른 게 해당하는 표현이 아주 강한 표현이에요. 그냥 이렇게 던져놓은 게 아니라 아예 던져버리라는 거예요. 던져가지고 나귀에게 걸쳐놓으라는 거예요. 결정적이며 힘찬 움직임과 행동해야 된다는 거예요. 우리의 염려를 주님께 맡길 때 그냥 살짝 맡기는 게 아니에요. 던져버려야 된다. 주님께 던져서 맡겨버려야 된다고 얘기합니다. 제가 이 말씀을 보면서 마태복음 11장 28절 말씀이 생각났어요. 여러분 너무 잘 아시는 말씀. 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게로 오라. 수고하고 짐진 자들이 그냥 가는 게 아니라 빨리 가야 돼요. 주님께 맡기러 가야 돼요. 그런데 우리는 걱정합니다. 맡길까 말까, 줄까 말까. 주님께서 오늘 말씀하시는 것은요, 너의 근심을 주께 맡기라는 것은요, 수고하고 무거운 짐자 다 내게 오라는 것은요, 그냥 여러분 해도 되고 안 해도 되는 게 아니라 그냥 던져버리고 잊어버리라는 거예요. 지금 이 여러 가지 바이러스 때문에 상황 가운데 여러분 많은 어려움이 있으실 것입니다. 많은 고민도 있으실 거고 근심도 있을 겁니다. 여러분 그 많은 고민과 걱정과 근심이 여러분이 해결할 수 있는 일이 아니시지요? 못하시지요? 그러면 결정적으로 주님께 던지고 맡기고 주님께서 돌보심을 누리시면서 여러분 그렇게 살아가셔야 된다는 것입니다. 내 짐이 너무 무거워서 주님께서 떨어뜨릴까 걱정하실 필요도 없어요. 그거는 여러분 주님을 온전히 믿는 것이 아니라는 것입니다. 우리가 하나님을 믿는다 하면서도 걱정과 근심하는 삶 속에 어려운 문제들을 우리 자신의 힘으로 감당하려는 것은 잘못된 생각에서 비롯된 거예요. 내가 할 수 있다고 생각해요. 여러분 아무리 음식 많이 준비해보세요. 아무리 여러 가지 많이 준비해보세요. 준비는 해야 되겠죠. 하지만 여러분 그것이 여러분을 다 지키지 못해요. 왜냐하면 여러분은 주님의 자녀이기 때문에 주님이 지켜주십니다. 주님이 돌보아 주신대요. 그래서 맡기라고 얘기합니다. 맡겨보십시오. 이제는 내 일이 아니라 이건 주님의 일이다. 맡겨보시고 주님께서 하실 일을 바라보세요. 그리고 기도해보세요. 하나님 왜 이 일이 엄청난 이 여러 가지 어려움이 내 삶 속에 아니 지역사회, 공동체, 교회까지 이 어려움이 있을 수밖에 없습니까? 라고 여쭤보시고 주님께서 원하시고 주님께서 바라시는 뜻이 무엇인지 여러분 여쭤보시고 기도해 보셔야 된다는 것입니다. 내 삶 속에 차지하는 주님의 위치, 주님의 능력, 주님의 사랑 등을 우리가 생각해 봐야 돼요. 얼마나 내 삶을 지키고 있는지. 그래서 다윗이 시편 55편 22절에 이렇게 되어 있습니다. 내 짐을 여호와께 맡겨라. 그러면 그분이 너를 붙드시고 결코 의인들을 흔들게 두지 않으실 것이다 라고 얘기합니다. 주님께 모든 짐을 맡기면 주님께서 붙들어 주신대요. 붙잡아 주신다고 얘기합니다. 여러분의 가정, 여러분의 직장, 여러분의 학업, 여러분의 교회, 공동체 모든 것들을 주님께 맡기면 주님께서 붙잡아 주신다고 얘기합니다. 근데 여러분 주님께서 아무 대책 없이 야 그냥 맡겨봐 이렇게 얘기하신 게 아니에요. 7절에 뒤에 뭐라고 얘기합니까? 주님께서 돌보아 주신다고 얘기합니다. 근데 사실 이런 것 같아요. 내가 돌보아 줄 테니까 맡겨. 맡기면 돌보아 줄 게가 아니에요. 내가 돌보고 있어.
내가 너의 삶과 너의 모든 것을 알고 내가 갖고 있으니까, 내가 일하고 있으니까 맡기라고 그렇게 이야기하고 계시는 것 같아요. 여러분이 행동해야 주님께서 행동하시는 것이 아니라 주님은 계속 지금 여러분과 저를 위해서, 교회와 나라 민족을 위해서 일하고 계신다는 거예요. 근데 우리가 해야 될 것은 그것을 믿고 주님께 맡길 수 있는 저희들의 결단과 결심이 필요하다는 것입니다. 우리가 주님께서 우리를 돌보고 계신 것을 믿는 사람은 맡길 수 있어요. 신뢰하기 때문에. 그러지 못한 사람은 맡기지 못한다는 것입니다. 이번 주 여러분 계속 큐티하고 계시죠? 목요일 큐티에 학계 말씀이 나왔습니다. 학계 1장 13절 말씀에 이런 말씀이 나왔어요. 여호와의 심부름꾼 학계가 여호와의 말씀을 백성들에게 전했다. 내가 너희와 함께 있다. 여호와가 하는 말이다. 큐티를 하는데 너무 마음에 와닿았어요. 내가 너희와 함께하고 있다라는 말씀. 사실 이 말씀이 고레스 칙령으로 바벨론을 귀환했던 백성들이 16년 동안 성전 건축을 재건을 안 하고 있었어요. 그때 학계가 와가지고 뭐라고 얘기했냐면 너네 뭐 하고 있어? 하나님께서 빨리 정신 차리고 성전 다시 건축하라고 얘기하는 그 말씀이에요. 그 말씀을 듣고 순종했던 이스라엘 백성들에게 뭐라고 얘기한 것이 바로 오늘 말씀입니다. 내가 너희와 함께하고 있다. 여러분, 이 어려운 시간 가운데 혼자 있는 시간, 가족과 하고 있는 시간 많이 있으시죠? 생각해 보세요. 주님께서 여러분에게, 저에게 예전에 주셨던 말씀을 우리가 잊고 있었던 게 있다면 다시 한번 되새겨 보시고 어떻게 살아야 되는지. 그랬을 때 주님께서 오늘 이스라엘 백성들에게 얘기한 것처럼 내가 너와 함께하고 있다. 그 사명을 다시 한번 회복하고 일할 수 있게 능력을 주겠다 말씀하십니다. 여러분, 이 시간이 그냥 시간을 흘러보내는 시간이 되지 않기를 바랍니다. 주님께 맡기고요. 주님께서 허락하신 사명을 갖고 우리가 한 걸음 한 걸음 걸어 나갈 때 주님께서 우리에게 말씀하시는 것이 내가 너를 돌볼 것이고 내가 너와 함께 할 것이고 내가 줬던 이 사명을 다시 한번 깨닫게 해줄 것이다 라는 말씀에 우리가 이제는 걱정과 근심이 아니라 기쁨과 감사가 매일매일 넘쳐나길 바랍니다. 주변이 아니라 세상이 아니라 눈을 들어 주를 바라볼 수 있는 저와 여러분의 삶이 되기 원합니다. 한 주 동안 더욱더 건강하시고요. 한 주 동안 더욱더 주님과 관계가 돈독해지셔서 우리가 언제 만날지 모르겠지만 만나는 순간 기쁨으로 그것을 간증하며 살아갈 수 있는, 그래서 힘을 얻어서 주님께 나갈 수 있는, 그래서 모든 짐을 난 주님께 맡겼더니 이런 은혜가 있었어 라는 그 기쁨의 소식을 함께 나눌 수 있기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 할렐루야. 오늘 두 번째로 여러분들과 영상으로 함께 드리는 주일 예배입니다. 오늘 여러분과 은혜를 나눌 말씀은요, 누가복음 21장 29절부터 36절까지의 말씀입니다. 누가복음 21장 29절부터 36절의 말씀입니다. 제가 봉독해 드리겠습니다. 예수께서는 그들에게 비유를 말씀하셨습니다. 무화과 나무와 다른 모든 나무들을 보라. 잎이 나면 그것을 보고 여름이 가까이 온 것을 안다. 이와 같이 너희가 이런 일들이 일어나는 것을 보면 하나님의 나라가 가까운 줄을 알라. 내가 진실로 너희에게 말한다. 이 세대가 지나가기 전에 이 모든 일이 일어날 것이다. 하늘과 땅은 없어져도 내 말은 결코 없어지지 않을 것이다. 너희는 스스로 주의해서 방탕함과 술 취함과 생활의 염려로 너희 마음이 짓눌리지 않게 하라. 뜻밖의 그날이 갑자기 너희에게 덫과 같이 닥치지 않게 하라. 그날은 온 땅 위에 사는 모든 사람들에게 닥칠 것이다. 그러므로 너희는 앞으로 일어날 이 모든 일을 피하고 또 인자 앞에 설 수 있도록 기도하면서 항상 깨어있으라. 아멘. 먼저 지금 영상을 보시는 모든 성도님들, 가정과 여러분들의 삶 속에 하나님이 주시는 평안과 위로가 넘치시기를 간절히 축원합니다. 우리가 했던 대로 코로나 바이러스는 지금 우리 주변을 계속해서 퍼져나가고 있습니다. 하루 답답해서 제 아내와 함께 동네에 산책을 하기 위해서 나갔는데 걸어가다 보니까 저 앞에서 사람이 걸어오다가 저희 부부를 보더니 길을 건너가서 반대편 길을 이렇게 걸어가는 겁니다. 피하는 거죠. 또 좀 더 걸어가니까 어떤 사람이 이렇게 걸어오더니 이만치 돌아가면서 그 사람은 그래도 웃으면서 미소를 띠면서 저한테 이런 인사를 합니다. I hope you're doing well. 인사를 하면서 이렇게 지나갑니다. 똑같은 일을 만나도 반응하는 사람들의 모습은 이렇게 다른 것 같습니다. 어떤 사람들은 두려워하고 피하고, 어떤
어떤 사람들은 그래도 서로를 위로하고 서로 인커리지하기 위해서 이렇게 애를 쓰는 그러한 모습들을 우리가 봅니다. 그런데 그 중에 한 가지 공통점이 있습니다. 그들의 얼굴과 눈빛 속에 두려움과 염려가 서려 있다는 겁니다. 많은 사람들이 지금 두려워하고 염려하고 걱정하고 있습니다. 우리는 지금 참 어려운 때를 살고 있는 것 같습니다. 오늘 본문의 말씀은요, 아마 저와 여러분들이 적어도 한 번 이상 수십 번씩 들었던 아주 유명한 본문의 말씀입니다. 너무나 잘 아는 이야기입니다. 예수님께서는 이제 마지막 때를, 주님이 이제 십자가에 달리실 시간이 얼마 남지 않았다는 것을 알고 제자들에게 이제 마지막 때를 준비하는 훈련을 시키십니다. 말씀을 해주시고 깨닫게 하십니다. 그래서 성경의 뒷부분에 보면, 이제 특히 사복음서의 뒷부분에 보면 예수님께서 마지막 때에 대한 대화를 나누시고 준비를 하는 부분에 대해서 제자들에게 많은 이야기를 들려주고 계십니다. 오늘 본문에서 보면 무화과 나무와 많은 나무들을 비유로 두셨습니다. 그 나무들의 잎사귀가 나는 것을 보면 여름이 가까이 왔다는 것을 보고 징조로 알라라고 이야기를 합니다. 우리는 그동안 수많은 예배를 드렸습니다. 주일 예배로 주님 앞에 나와서 예배하고 말씀도 읽고 묵상도 하고 성경 공부도 수없이 했습니다. 너무나 잘 알고 있는 말씀이었습니다. 그러나 알고는 있지만 나와는 별로 상관이 없는 말씀이다 라고 생각을 하고 살았습니다. 그냥 이것은 성경에 기록된 얘기고 먼 훗날 일어난 얘기고 지금 나하고는 별로 상관이 없다라고 생각하고 애써 외면하며 그렇게 살아왔다는 겁니다. 사실 이 모든 말씀들 속에서 우리 주님께서는 성경을 통틀어서 한 가지 굉장히 중요한 복음의 원리를 말씀해 주고 계셨습니다. 그게 뭐였습니까? 침례 요한이 광야에서 예수님이 오시는 길을 예비하면서 외쳤던 메시지가 뭐였습니까? 예수님이 이 땅에서 사역을 시작하시면서 제일 먼저 외친 복음의 메시지가 무엇이었습니까? 예수님의 제자들이 성령을 받고 각지에 흩어져서 복음을 선포할 때 그들이 외쳤던 메시지가 무엇이었습니까? 사도 바울이 세계 곳곳을 누비면서 이방 민족들에게 복음을 전파하면서 외쳤던 메시지가 무엇이었습니까? 밖에 나가고 무시당했던 성도들이 로마 제국, 그 강대했던 로마 제국을 변화시킨 메시지가 무엇이었습니까? 그것은 아주 간단한 메시지였습니다. 마태복음 4장 17절에 나와 있습니다. 그때부터 예수께서 말씀을 전파하기 시작하셨습니다. 회개하라, 하늘나라가 가까이 왔다. 예수님께서는 사역을 시작하시면서 끊임없이 우리에게 하신 말씀은 뭐였냐면 하늘나라가 가까이 왔다는 겁니다. 회개하라는 겁니다. 돌이키라는 겁니다. 깨어서 기도하라는 겁니다. 준비하라는 것이었습니다. 그런데 우리는 준비하지 않았어요. 지금 교회에서 가장 많이 가르치는 메시지가 무엇이었습니까? 우리가 교회에 나오면 듣기를 원하는 설교의 메시지 주제가 뭐였습니까? 많은 목사님들 설교를 준비할 때 가장 많이 언급되는 설교의 주제가 뭐였습니까? 통계를 보면 가장 많이 교회에서 최근에 드려졌던 설교의 주제는 축복이었습니다. 축복. 그리고 용서, 사랑, 화평. 내 스스로 있는 마음속에 있는 죄의식들을 면제시켜주는 면제부에 대한 설교들이었습니다. 하나님과 아무 상관없는 물질적인 축복, 진정한 회개가 없는 용서, 이익에 따라서 적당히 타협하는 화평, 우리는 이것들을 쫓아 살았습니다. 그래서 예수님께서는 오늘 본문에 분명히 경고하십니다. 너희는 스스로 주의해서 방탕함과 술 취함과 생활의 염려로 너희 마음이 짓눌리지 않게 하라. 뜻밖의 그날이 갑자기 너희에게 덫과 같이 닥치지 않게 하라. 그날은 온 땅 위에 사는 모든 사람들에게 닥칠 것이다. 우리 이 말씀을 드리면 이렇게 생각합니다. 우리는 좀 주위에서 사니까 우리 방탕하지 않고 술 취하지 않았어. 죄 짓지 않았으니까 괜찮겠지라고 생각합니다. 그런데 이 말씀을 준비하면서 저에게는 굉장히 마음에 무겁게 와닿았다는 것은 사실 세 번째입니다. 방탕함과 술 취함과 생활의 염려로 너희 마음이 짓눌리지 않게 하라. 우리는 방탕하지 않았습니다. 대부분 우리는 지금 예배를 드리는 모든 분들께 방탕하지 않게 살았다고 믿습니다. 술 취하지 않았을 겁니다. 그러나 세 번째가 있습니다. 생활의 염려로 우리는 짓눌려 살았습니다. 특히 이민생활 바쁘고 빡빡하고 사는 게 힘들다 보니까 열심히는 살았어요. 돈을 벌어야 되고 가족들을 서포트해야 되니까 열심히 살다 보니까 생활의 염려들이 우리를 짓눌리기 시작합니다. 경제적인 문제 때문에, 신분의 문제 때문에, 환경의 문제 때문에 우리는 어느새 짓눌리기 시작합니다. 그러면서 이제는 하나님의 때를 분간하고 마음의 준비를 하고 다시 오실 주님을 예비하고 사는 것보다는 어느새 짓눌려서 신음하고 고통하며 하나님 앞에 몸부림치는 신앙생활을 우리는 해오고 있었다는 사실입니다. 그리고 지금 저와 여러분이 아시는 것처럼 그날이
갑자기 덕과 같이 뜻밖의 온 세계의 모든 사람들에게 닥쳤습니다. 이제 우리는 허둥지둥합니다. 어찌할 바를 모릅니다. 당황하고 불안하고 겁이 납니다. 어찌해야 할까요? 우리에게는 이제 진정한 회개가 있어야 됩니다. 돌이켜야 합니다. 요엘서 2장 12절 13절에 보면 이렇게 나옵니다. 여호와의 말씀에 너희는 이제라도 금식하고 울며 애통하고 마음을 다하여 내게로 돌아오라 하셨나니 너희는 옷을 찢지 말고 마음을 찢고 너희 하나님 여호와께로 돌아올지어다. 그는 은혜로우시며 자비로우시며 노하기를 더디하시며 인애가 크시사 뜻을 돌이켜 재앙을 내리지 아니하시나니. 옷을 찢는 형식적인 회개가 아니라 마음속에서 마음을 찢는 회개로 주님 앞에 나올 때에 하나님께서는요, 그동안 살아왔던 우리의 폐역된 삶과 이 세상에 폐역된 죄가 관영했던 이 세상의 모든 모습들 속에서 우리가 하나님 앞에 돌아 나온다고 하면 하나님은 은혜로우시고 자비로우시고 노하기를 더디하시기 때문에 이미 했던 재앙이라도 거두어 가시고 그 뜻을 돌이키신다고 우리가 말씀하고 있습니다. 이제 이 시점에서 우리는 회개하고 돌이키는 영적인 부흥을 경험해야 될 때입니다. 아멘. 그렇게 우리가 하나님의 은혜로우심 앞에, 그 자비하심 앞에, 그분 앞에 우리가 나아간다고 하면 이 땅에 임했던 이 모든 재앙들을 하나님께서 뜻을 돌이켜서 거둬가시고 오히려 우리에게 더 큰 은혜와 사랑과 화평을 허락하실 줄로 믿습니다. 세상의 징조를 읽을 줄 아는 눈을 가지는 현명한 그리스도인들이 되시기 바랍니다. 믿는 자들은 때를 분별할 수 있는 지혜와 능력을 가져야만 합니다. 그리고 그런 징조들로 인해서 아까 우리 김한중 목사님 말씀하신 것처럼 두려워만 하는 것이 아니라 오히려 그런 세상들 가운데 회개하라 천국에 가까이 왔다 외칠 수 있는 성도들이 되어야 하는 것입니다. 마지막 때에 사람들이 두려워할 때에, 사람들이 혼란스러울 때에, 어찌할 바를 모를 때에 오히려 이럴 때 우리 성도들이 일어나서, 교회들이 일어나서 회개하라 천국에 가까이 왔다 라고 말할 수 있는 담대함이 있어야 할 것입니다. 이 시기는 분명히 지나갑니다. 그런데 이 시기를 지나면서 우리가 배우고 깨닫는 영적인 교훈이 없다면 더 어려운 일이 닥쳐올 때 우리는 더 힘든 상황에 빠지고 말 것입니다. 아무리 세상의 끝이 다가오고 종말의 날이 다가온다 할지라도 구원의 확신을 가진 사람들에게는 두려움이 없습니다. 예수님께서 마지막 때에 대한 징조를 설명하시면서 오늘 본문 그 앞에 28절에 이런 말씀을 하십니다. 누가복음 21장 28절에 이런 일들이 일어나기 시작하거든 너희는 일어나 머리를 높이 들라 너희의 구원이 가까이 왔기 때문이다. 이런 일들, 마지막 때의 징조들, 혼란스러운 상황들, 온 전 지구적으로 덮치는 재앙들이 닥쳐왔을 때에 이런 일이 일어나는 걸 보거든 머리를 높이 들라 라고 말씀하셨습니다. 머리를 높이 드는 것이 어떤 상황에서 우리가 머리를 높이 듭니까? 머리를 높이 든다는 것이 어떤 의미입니까? 왕이 있는 앞에 수많은 기사들과 백성들이 다 엎드려서 머리를 숙이고 있습니다. 그런데 그들에게 가서 왕이 머리를 들어 일어나라 라고 말씀하시는 것은 어떤 사람들입니까? 칭찬받을 사람, 그의 공로와 그가 했던 모든 그 선한 일들을 존중해 주기 위해서 왕은 일어나라고 말합니다. 머리를 들라고 말합니다. 하나님 앞에, 왕 앞에 칭찬받을 수 있는 사람들, 그러한 믿음의 백성들만이 왕 앞에서 머리를 들 수 있습니다. 이런 멸망의 무서운 징조가 보일 때 하나님께서는 당신의 백성들에게 머리를 들라라고 이야기하십니다. 그 이야기는 무엇입니까? 이 어려운 때에 당신의 백성들이, 하나님의 백성들이 그것들을 세상에 복음을 선포하고 세상의 어려움들을 하나님의 말씀으로, 하나님의 은혜로 회복시켜 나가는 일들을 감당했을 때 잘했다, 수고했다, 이제 머리를 들라, 너희가 내가 맡긴 사명들을 잘 감당했다, 내 교회와 성도들아 머리를 들라 말씀하시는 겁니다. 사람들은 두렵기 때문에 지금 고개를 숙이고 몸을 움츠립니다. 집 밖에 나오려고 하지 않습니다. 그러나 우리 그리스도인들은요, 머리를 들고 허리를 펴고 이제 더 당당하게 외쳐야 합니다. 회개합시다. 돌이킵시다. 우리가 살아왔던 지난 삶과 우리의 신앙과 우리 가정의 신앙의 모습들, 내 개인의 신앙의 모습들을 점검하고 하나님 앞에 돌아옵시다. 마지막 때의 징조는 믿지 않는 자들, 구원의 확신이 없는 자들에게는 공포와 두려움의 소식입니다. 그러나
하나님 앞에 복음의 힘겨운 싸움을 싸워왔던 하나님 나라의 백성들과 하나님 나라의 군사들 앞에는 오히려 승전을 알리는, 마지막 승전을 알리는 승전의 나팔소리인 것을 믿으시기를 축원합니다. 여러분에게 지금 들려오는 세상의 뉴스는 무엇입니까? 두렵고 불안하고 떨리게 만드는 소식입니까? 아니면 우리의 신앙의 자세를 바로잡고 다시 하나님 앞에 바로 서라는 경고의 메시지입니까? 지금처럼 아무리 지구 곳곳에서 수많은 재난과 환난의 소식들이 들려온다 할지라도 오히려 두려워하지 않고 믿음의 자세에서 우리가 점검하고 바로 서고 머리를 들고 꼿꼿이 서서 하나님 앞에 더욱더 믿음의 반석에 설 수 있는 우리 오늘의 모든 성도님들과 우리 교회가 되시기를 간절히 축원합니다. 이 일들이 지나갔을 때에 우리가 이 자리에 다시 모였을 때에는 이전과는 다른 모습으로 더 힘있게 하나님을 찬양하고 더 간절하게 하나님 앞에 기도하고 그렇게 하나님을 예배하는 그러한 하나님 나라의 백성들이 머리를 들고 하나님을 찬송하며 하나님의 이름을 부르는 그날이 속히 오기를 간절히 소망하며 여러분들과 함께 기도합니다. 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 오늘도 가정에서 우리가 예배를 드렸습니다. 우리 피로문 목사님, 완종 목사님, 우리를 통해서 하나님께서 들려주고 싶으신 메시지가 분명히 전달되었을 줄 믿습니다. 우리 장재영 목사님을 통해서 찬양 가운데 우리를 위로하셨을 줄 믿습니다. 하나님, 두렵고 떨리고 불안하지만 그러나 오늘의 말씀처럼 두려워하지 아니하고 이 세상의 어떤 무기도 우리를 해하지 못할 것이라는 확신 가운데에 우리가 머리를 들고 허리를 펴고 오히려 복음의 메시지를, 구원의 메시지를 선포할 수 있는 그러한 택함받은 성도와 교회가 될 수 있도록 우리를 사용하여 주시옵소서. 어두워질수록 빛은 더욱더 밝아지는 것이고 부패가 심해질수록 소금은 더욱더 그 짠맛의 의미를 선포할 수 있을 줄 믿습니다. 이 세상 가운데에 우리를 세우신 목적대로, 우리를 부르신 목적대로 빛과 소금의 역할을 감당할 수 있도록 우리와 우리 교회와 우리 성도들의 각 가정을 사용하여 주시옵소서. 담대함을 허락하여 주시고 믿음의 확신을 허락하여 주시옵소서. 감사드릴 때에 예수님의 이름으로 간절히 기도드렸습니다. 자, 간단히 몇 가지 여러분들께 소식을 전해드리겠습니다. 오늘 드린 것 마찬가지로 이제 두 주째 우리가 영상 예배를 드렸습니다. 영상으로 사실 우리가 늘 주일날 드렸던 정식적인 예배의 스타일은 아닙니다. 그러나 우리 목사님 세 분, 또 우리 장 목사님 앞에서 찬양을 인도해 주시고 우리가 이렇게 적어도 여러분들이 함께 한 자리에 가족들이 모여서 말씀을 나누고 대화를 나눌 수 있는 그러한 예배의 자리를, 또 나눔의 자리를 준비하고 있습니다. 주일날 우리가 모이는 것이기 때문에 편한 복장으로 계시기보다는 좀 복장도 단정히 하시고 예배의 자리도 단정히 하셔서 하나님께 더욱더 경건하게 예배하고 말씀을 나누는 시간이 되시기를 부탁을 드립니다. 너무 퍼지지 않도록 신앙의 자세를 더욱더 견고히 하시는 시간이 되시기를 부탁을 드립니다. 헌금, 아직도 헌금을 내는 방식에 대해서 좀 논란이 계신 것 같은데요. 여러분들이 온라인을 통해서 헌금을 내주시고 여러분들에게 그 교회의 카톡방에 교회 그 라우링 넘버, 어카운트 넘버와 또 체킹 어카운트 넘버를 올려드렸습니다. 그래서 그것을 보시고 여러분들이 보내주셔도 좋고요. 또 보내주신 다음에는 보내주신 인증샷을 찍어서 우리 김영호 집사님이나 아니면은 박유미 집사님께 보내고 재정을 담당하시는 집사님, 또 김명호 집사님 등 우리 재직 임원들께 보내주셔서 입금과 보내주신 것이 확인이 될 수 있도록 좀 교회들도 은행들도 조금 혼란스러운 상황이기 때문에 입금들이 제대로 확인될 수 있도록 인증샷을 좀 찍어서 보내주시기를 부탁을 드립니다. 그리고 책을 보내주시는 것들은 책을 이제 교회에 저희들이 오면 보이는 대로 바로 헌금함에 집어넣습니다. 그래서 헌금함에서 이제 우리 재정부에서 제가 헌금함을 주기적으로 확인을 해서 입금하도록 그렇게 하겠습니다. 그래서 지금 각자 잡도 많이 잃으시고 직장도 많이 잃으시고 또 수입도 줄어드시고 모두 다 어려운 상황일 줄로 압니다. 그러나 이럴 때일수록 더 우리가 주님 앞에 믿음으로 또 드리고 헌신하는 그런 시간들이 되시기를 축복드립니다.
가정교회를 중심으로 해서 계속 지속적으로 서로 연락을 취해 주시기 바랍니다. 대부분 집에 계시는 분들이 많고 또 가족별로 아니면 또 혼자 계시는 분들도 계시기 때문에 서로 계속해서 가정교회 목자들을 중심으로 연락을 취해 주시고 또 그 연락을 하시는 가운데에 어떤 이멀전시나 필요한 니드가 있거나 그러시면 그것들을 확인해서 우리 사역자들께 알려주셔서 수용할 수 있도록 그렇게 해주시기를 부탁을 드리겠습니다. 뭐 마스크가 필요하신 분도 계시고 휴지가 필요하신 분들도 계시고 여러 가지 필요가 많을 텐데 또 이 시간이 길어질수록 또 그런 부분에 있어서 어려움을 겪는 분들이 많이 계실 텐데 교회 공동체를 중심으로 우리가 그런 것들을 나눌 수 있게 되기를 부탁을 드리겠습니다. 그 밖에 서로 가족들 안에서 계속해서 서로 격려해 주시고 또 남는 시간 가운데 헛되이 보내지 마시고 좀 운동도 하시고 집 청소도 하시고 또 말씀도 더 많이 묵상하시는 그런 시간이 되시기를 간절히 부탁을 드리겠습니다. 나머지 또 그 밖에 광고 사항들은요 교회 웹사이트에 가시면 거기에 또 공지 사항들을 저희가 올려놓고 또 계속 지속적으로 카톡을 통해서 연락을 드리도록 하겠습니다. 기도하겠습니다. 이제는 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 우리 아버지 하나님의 극진하신 사랑하심과 성령님의 감화감동 역사하심이 어려운 때를 지나며 믿음의 확신 가운데에 하나님 앞에 고개를 들고 두려워하지 아니하고 담대함으로 일어서는 우리 워싱턴 온누리교회 모든 성도들과 그들의 가정과 우리의 교회가 되어줄 수 있도록 축복하시고 인도하여 주시기를 간절히 축원하옵나이다.